Good morning students. Today in our class maths for the third lesson addition already we discussed about some chapter. Today we learn about add the numbers and missing numbers. So what is the today's class? Add the numbers. Add numbers. Then missing numbers. So today these two topic we discuss about. Okay. So what is it? First one, add numbers. What's the meaning of add numbers? Numbers கொடுத்திருப்பாங்க அதை நீ என்ன செய்ய போற? Add பண்ண போற. Then missing numbers. Missing numbers means ஒரு நம்பர் கொடுக்காம வச்சிருப்பாங்க அதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay, this two chapter today class discuss. In our class today class we discuss. Okay, what's the first? Add numbers. I write some sums. கொஞ்சம் sums நான் எழுதி. You just to listen. Okay. So listen the sum carefully. நல்ல கவனமா என்ன செய்யறது? வீடியோவை பார்த்துட்டே இருக்க. add எப்படி பண்றேன்னு சொல்லி நல்லா கவனிக்கிற. Okay. So write first sum. Then what is given? See the first sum. Okay, so you know the answer means you find out the answer. So na elidhirudha you find the answer. Okay, so what is the second sum? 4 plus 5. Okay, so you see the sum, you know the answer means you add the numbers. So listen, add these numbers. What is given? The first sum, what is given? 2 plus 3 equal to box is given. Okay, so you don't know the answer. நமக்கு இங்கே ஆன்சர் வந்து தெரியாது. நாம தான் என்ன செய்ய போறோம்? கண்டுபிடிக்க போறோம். என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் this is the symbol for addition. லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் சொன்னேன், உனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. இதுதான் என்னது? symbol for the addition. அடிஷனோட சிம்பல் எது? இதுதான். So 2, how did you read? 2 plus. So you say plus. Okay. Then 3 equal to. This is equal to. So what's the answer? You write the answer. So what is given here? 2. So 2 in the mind. The first கொடுத்திருக்க நம்பரை என்ன செய்யற நீ உன்னோட மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். Then what is the second number? 3. You take the finger. உன்னோட ரைட் ஃபிங்கர் எடுத்து, ரைட் ஹேண்ட் எடுத்து 3 fingers எடுத்துக்கோ. So you take 3 fingers. Second number என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ 3 fingers கொடுத்துருக்காங்க, 3 கொடுத்துருக்காங்க. So you take 3 fingers. So 2 in the mind. So you count 2 after. அப்போ 2 after தான் சொல்லணும். Okay, 2 after 3, 4, 5. So what's answer? So 2 in the mind. So 2 mindல வச்சுக்கணும். 3 fingers எடுத்துக்கிற. செகண்ட் நம்பர் என்ன கொடுத்துக்கோங்க அதை ஃபிங்கர்ஸ் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ 2 in the mind and 2 after 3. ஸோ யூ கேன் கவுண்ட் 2 after. ரெண்டுக்கு அப்புறம் தான் கவுண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெண்டுக்கு அப்புறம் நீ சொல்கிற. ரெண்டுக்கு அப்புறம் என்னது? 3, 4, 5. ஸோ வாட்ஸ் ஆன்சர்? 5. Okay, so how did you read? 2 plus. This is the symbol for a addition. So you read plus. Okay, 2 plus 3 equal to 5. The 5 எப்படி வந்துச்சு? 2 in the mind. You take 3 finger. 2 after 4, 5. 2 in the mind. You take 3 finger. 2 after 3, 4, 5. So answer is 5. Okay. Then see the second one. 4 in the mind. So this is the first number, this is the second number. In the first number is you take in your mind. So mindல, அதாவது நம்மளோட மனசுல எடுத்துக்கிறோம். மைண்ட்ல எடுத்துட்டு 4 மைண்ட்ல வச்சுக்கிறேன். You take 5 finger. 5 finger. Second நம்பருக்கு 5 கொடுத்துக்கோங்க. So take 5 finger. So what is given here? 4 is given. 4 after 5, 6, 7, 8, 9. How did you count? So 4 in the mind. Okay, take 5 finger. 4 after, what is it? 5, 6, 7, 8, 9. So what's answer?
9. Okay, புரிஞ்சுதா இது எல்லாருக்கும்? Okay, how did you read? 4 plus 5 equal to 9. Okay, then what is given third sum? 6 plus 6 equal to 6 plus 6 equal to what's the answer? Ask. Okay, so you write in your mind 6. Take 6 finger, 5 இங்க இருக்கு, இங்க ஒன்னு எடுத்துக்கோ. Okay, then 6 after 7 8 9 10 11 12. So what's answer? 12. Okay, how did you write 12? 1 tens and 2 ones. This is a 12. Okay, this is ones. The first digit is ones. This is the second digit tens. Okay, here what is given? The fourth sum you see 5 plus 0 equal to. So இங்க என்ன பண்ண போறோம்? First இது மைண்ட்ல வைப்போம். So you take 5 in the mind. So 0 is given. How did it 0? 0 எப்படி கையில் எடுக்கவே முடியாது. Nothing is happen. Nothing is. எதுவுமே அதில் கிடையாது. 0னா எதுவுமே கிடையாது. அப்போ ஒன்றுமே எடுக்க முடியாது. ஸோ மைண்டில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே எழுத வேண்டியதான். ஸோ வாட்ஸ் ஆன்சர்? 5. Okay, so how did you read? 5 plus 0 equal to what's answer? 5. So 2 plus 3 equal to 5. 4 plus 5 equal to 9. So எப்படி ஆட் பண்ணுறோன்ற இது பார்க்க போகிறோம். இதையே இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி ஆட் பண்ண போகிறோங்கிறதையும் பார்ப்போம். ஸோ ஆட் த நம்பர்ஸ். NUMBERS numbers. இதை நீ எப்படி எழுத போகிற? You see the first sum. The same sum we take. ஸோ எப்படி எடுக்க போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் see the 2 plus 3. இதை இனி இப்படி சம்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. 2 plus 3 what's the answer? அப்படி அதை எப்படி எழுத போகிறோம்னா this is the ones place, this is the tens place. இப்போ இதை எப்படி எழுத போகிறோம்னா 2ங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு டிஜிட்டாக இருக்குது. ஒன்ஸ் பிளேஸ் மாத்திரம் தான் இருக்குது. ஸோ யூ ரைட் 2 here itself. Then what is given? 3 is given. This is the second digit. 3 is given. You write 3 where? Ones place. Okay, so ஒரே ஒரு டிஜிட் கொடுத்தா ஒன்ஸ் பிளேஸ் மாத்திரம் தான் எழுதுறேன். ஸோ ரைட் ones and tens. So you put a plus symbol போட்டுக்கிற. Right, you add these numbers. So what is it? 2 plus 3. So this is the ones place. You write ones place. So ஒரே ஒரு நம்பர் கொடுத்தா நீ எங்கே தான் எழுதுறோம்? ஒன்ஸ் பிளேஸில் மாத்திரம் தான் எழுதுறேன். So write 2. Then 3, you add this number. This is the first number, this is the second number. First number வந்து எதில் வைக்கிற? மைண்டில் வச்சுக்கணும். You take second number fingers. So what is given here? 3 கொடுத்துருக்காங்க, 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 வந்து ஃபிங்கர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 2 in the mind. So you count that 2 after. எப்பவுமே 2 after தான் கவுண்ட் பண்ணும். So 2 after 3 4 5. So what's answer? 5 is given. 5 is come. Okay, so write 5. ஸோ டென்ஸ் பிளேஸில் எதுவுமே கிடையாது. யூ லீவ் இட். ஓகே, டென்ஸ் பிளேஸில் நமக்கு எதுவுமே வரல, அதனால அது அப்படியே என்ன செய்யலாம், நம்ம விட்டுறலாம். ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர்? 5. This is the answer 5. Okay, I write the second sum. 4 plus 5. How did you write? So you write second sum, right? Ones tens. கண்டிப்பாக இது என்ன செஞ்சுக்கணும்? இந்த ones tens எழுதிக்கணும். This is a ones, this is a tens. So what is given here? 4 is given. This is the only one digit. ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் இங்கே இருக்குது. அப்போ ones இங்கே 4 வந்து எங்கே எழுதுகிற? ones தான் ஃபஸ்ட்டு ones தான் ஃபில் பண்ணணும். ஓகே, ரைட் 4. அப்புறம் இங்கே எத்தனை என்ன டிஜிட் கொடுத்துருக்காங்க? செகண்ட் டிஜிட் 5. ஸோ எத்தனை டிஜிட் கொடுத்துருக்காங்க? ஒன்றே ஒன்று தான். ஸோ 5. So you write ones place. Okay, then write 5. Put a plus symbol போடுறேன். இது என்னது? அடிஷனுக்குள்ள symbol, இது plus. So write plus symbol. You have to add this. So 4 in the mind. You take 5 finger. 4 after. You count 4 after. Okay, 4 after 5 6 7 8 9. So what's answer? 9.
எத்தனை டிஜிட் வந்திருக்கு? ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்குது. இட்ஸ் இன் த டென்ஸ் ஒன்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு டிஜிட் வந்தால் ஒன்ஸ் பிளேஸ் நேராக அப்படி எழுதிடுறது தான். ஸோ வாட்ஸ் ஆன்சர்? ஆன்சர் இஸ் 9. Okay, then see the next sum. This is a different sum. See this, what is given here? 6 plus 6 equal to. Okay, then write ones, tens. So எப்போ sum செஞ்சாலும் என்ன எழுதணும்? Ones எழுதணும், tens எழுதணும். So first ones தான், ones place fill பண்ணாலும் தான் tens place வரணும். So write ones and tens. What is given here? First number 6 is given. So write 6. Okay, then second number is 6 is given. So write 6. So put a plus symbol. You have to add this. 6 plus 6. 6 in the mind. 6 first digit mind la vechikrom. You take second digit. Second digit enna pandra? 5 put 6. Take 6 fingers. Okay, 6 after, you count 6 after 7, then 8, 9, 10, 11, 12. So what's answer? 12 is come. So 12 வந்திருக்கு, அதில் 2 எழுதுறேன்னா ஒன்ஸ் பிளேஸில் எழுதணும். இந்த 1 வந்து எங்கே வரும்? டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக வரும். ஓகே, 12 எப்படி வரும்? ஆன்சர் இஸ் 12. ஸோ ஓகே, திஸ் இஸ் அ ஒன்ஸ் பிளேஸ், திஸ் இஸ் அ டென்ஸ் பிளேஸ். அப்போ ஒன்ஸ்க்கு நேராக என்ன எழுதுற? 2 எழுதுறோம். இந்த டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக 1 வரும். இங்கே போய் இடிச்சிட்டு எழுதக்கூடாது. ஸோ டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக 1, தென் ஒன்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக 2. ஸோ 2 டிஜிட் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் எழுதிக்க. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் 12. Okay, then remaining only one sum. You see 5 plus 0. You see the fourth sum. You see this fourth sum. 5 plus 0 equal to. Okay, so what is the sum? First you should write ones, tens. So what is the first digit here? 5 is given. The second digit is 0. Okay, so write 5. Then second digit 0. You should write ones place. Ones place la எழுதும், tens place la எழுதவே கூடாது. First இங்கே முடிச்சோன்னா தான் tens கொடு. Okay, so put a plus symbol. So what is given? 5 in the mind, 0 is nothing. ஒன்றுமே எடுக்க முடியாது கையில். So 0ங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது. So what's answer? உன்னோட மைண்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதப்படுது. So what's answer? 5 plus 0, 5. So what's answer? 5. Okay, so you see the third sum. This is very important. 6 plus 6 is given. So 6 plus 6, 6 in the mind, take 6 finger. You count that, what's the answer come? 12 உனக்கு வந்திருக்கும். அந்த 12, this is the first digit, this is the second digit, this is a ones place. Ones placeல 2 எழுதணும், tens placeல எது எழுதுற? 1 எழுதணும். Okay. Okay, second Roman letter is the missing numbers. So I draw some pictures, you just to listen. You count the numbers. Okay, so I draw first. So how many smiles are there? How many figures are there? You count and tell. Count and tell. Okay, so here box is given. So what is here? Just to count. Okay, so you count the figures. So how many numbers? 1, 2. So 2 plus box is given. Box means you don't know the answer, you only find the answer. இங்கே என்னது? நமக்கு ஆன்சர் தெரியாது. நாம தான் என்ன செய்ய போகிறோம்? இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த பாக்ஸில். ஓகே, ஸோ 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is given. Okay, 2. So what is given here? This is the sum. Okay, 2 plus box. Box means you don't know the answer, you only find the answer. Okay, so இங்கே என்ன ஆன்சருங்கிறது தெரியாது. நாம தான் என்ன செய்ய போகிறோம்? இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இவ்வளோ நேரம் எங்கே கண்டுபிடிச்சோம்? ஃபைனல் ஆன்சர் ரெண்டு இது ப்ளஸ் கொடுத்துருவேன். 2 plus 3 or 4 plus 5 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவேன் மிஸ்ஸு. நீ ஆன்சர் என்ன செய்வேன்? கண்டுபிடிச்சிருவேன். ஆனால் இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? 2 plus பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸில் என்ன வருங்கிற ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஈக்குவல் டு 5. 5ங்கிற ஆன்சரை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க.
இப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்னா we can find the answer in the number line. number line அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கா? have you all know number line அப்படின்னா என்ன செய்வோம்? ஒரு ஸ்கேலை வச்சு ஒரு பெரிய கோடு போட்டுட்டு put arrow then mark 0 1 2 3 like that. ஓகே, ஞாபகம் வந்துட்டு எல்லாருக்கும்? ஸோ அது மாதிரி என்ன செய்கிற நம்பர் லைனை வச்சு கவுண்ட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ யூ ட்ரா த லைன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? using the scale and you draw the line. line draw பண்ணிக்கோ. put arrow. இந்த arrow போட்டுக்கணும், சரியா? then you start with 0. this is 0, this is 1, this is 2. ஈக்குவலாக என்ன செய்கிற? ஷார்ட் பிரித்து அப்படியே எழுதுகிற. 3 4 then 5 then 6 7 8 9 10 11 12. ஸோ மிஸ்ஸுக்கு 12 வரைக்கும் இடம் இருக்குது. நீ நீளமாக கோடு போட்டுன்னா 20 வரைக்கும் எழுத முடிஞ்சாலும் எழுதலாம். ஓகே, இது மாதிரி எழுதிட்டு இங்கே என்ன இருக்குது? 2 இருக்குது. ஸோ யூ ஸ்டார்ட் வித் 2. 2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். 2லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 இருக்குது. அப்போ 2 எங்கே இருக்குதுன்னு பாரு, இந்த இருக்குது. ஸோ இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எது வரைக்கும் உனக்கு முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் இருக்குது பாரு. ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் இருக்குது? 5. அப்போ 5 வரைக்கும் என்ன செய்கிற நீ? இந்த ஆரோஸை வந்து போட்டுகிட்டே வரணும். எப்படி போடுறோம்? யூ ஸ்டார்ட் வித் 2. எதுக்காண்டி 2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட் கிவன் நம்பர் இஸ் 2. 2 தான் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே கிவன் நம்பர் 2 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்க? ஆன்சர்ஸ் உனக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 5 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 5 வரைக்கும் நீ என்ன செய்யணும்? போடணும். எப்படி போடுறேன் பாரு. 2 to 3 ஒன்று ஒன்றா தான் போடணும். 2 to 3 3 to 4 4 to 5. ஸோ புட் ஆரோ. இந்த மாதிரி ஆரோஸ், ஏன்னா இது இப்படி தான் போகுது. கவுண்ட் ஃபார்வேர்டில் கவுண்ட் பண்ணிக்கோ. ஸோ புட் ஆரோ லைக் தட். இந்த மாதிரி போடணும். ஆரோவை ஃபார்வேர்டில் கவுண்ட் பண்ணு, சரியா? ஸோ புட் ஆரோ. இந்த மாதிரி ஆரோ என்ன செய்கிற? போட்டுருக்கேன். ஸோ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்? இங்கே 2 கொடுத்துருக்காங்க. அதனால 2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற. எது வரைக்கும் முடிக்கணும்? 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5ஓட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் போட்டுகிட்டே போகக்கூடாது. ஸோ 5ஓட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு யூ கவுண்ட் ஃபார்வேர்டில் அப்படி கவுண்ட் பண்ணி பார்க்க எத்தனை தடவை போயிருக்குது. திஸ் இஸ் 1, தென் 3 to 4 2 times, then 4 to 5 3 times. So what's the answer? So 1 2 3. So what's the answer? 3 come. So 2 plus what's the answer? 3. So equal to 5. ஸோ இந்த நம்பர் உனக்கு என்ன செய்யாது? தெரியாது. இதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இங்கே என்ன நம்பர் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுற? யூ ஸ்டார்ட் வித் 2. வை யூ ஸ்டார்ட் வித் 2? கிவன் நம்பர் இஸ் 2. ஃபஸ்ட்டு உனக்கு 2 தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால என்ன செய்கிற? ஒரு நம்பர் லைன் போடுற. தென் புட் ஆரோ, தென் மார்க் 0 to 12 or 15. எனக்கு எது வரைக்கும் இடம் இருக்கோ அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோ. தென் ஃபஸ்ட் நம்பர் இஸ் 2. ஸோ ரைட் 2. ஓகே, 2 to 3 1 தான் போடும். ஸோ எது வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன்? 5 வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணும். ஸோ 5ஓட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ கவுண்ட் ஃபார்வேர்ட் போனதுனால தான் இந்த ஆரோ போட்டிருக்கோம். ஸோ 2 to 3 3 to 4 4 to 5. how many times you put? 3 times. how many arrows you count? 1 2 3. அப்போ 3. answer is 3. ஓகே, புரிஞ்சுதா? இந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு என்ன செய்கிற? இந்த நம்பர்ஸ் லைன் ஒவ்வொரு டைம் போட்டு மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் சம். இனி another sum. 6 plus box equal to 8. So what is given here? 6 plus box equal to 8 is given. So இந்த பாக்ஸில் ஆன்சர் நமக்கு தெரியாது. இதை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? கண்டுபிடிக்க போகிறோம். என்ன பண்ணு? ஃபஸ்ட்டு ட்ரா எ லைன். ஒரு லைன் பெருசாக ட்ரா பண்ணிடுது. நேராக ஸ்கேல் வச்சு போடுறேன், சரியா? யூஸிங் த ஸ்கேல் வச்சு தான் போடணும், கை வச்சு போடக்கூடாது. போட்டுட்டு தென் புட் 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11. Okay, what is the first number here? 6 is given. So இங்கே என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் எடுக்கிறேன். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 6 கொடுத்துருக்காங்க. So you start with 6. 6லேருந்து அப்படியே ஃபார்வர்டில் எது வரைக்கும் முடிக்கணும்? For given number is 8. உன்னோட ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 8. அப்போ 8ஓட என்ன பண்ணிக்கணும்? ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு மேலே என்ன செய்யக்கூடாது? போகக்கூடாது. அப்போ 6 to 7, 7 to 8. So 6லேருந்து 7, 7லேருந்து 8. You count forward. அப்போ சிம்பிள் எப்படி போடுற? இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும். So how many times? 6 to 7, 1 time. Then 7 to 8, another time. So 2 times. What's the answer? 2. So answer is true. So answer என்னது? True. இது மாதிரி தான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Forward. அந்த பாக்ஸில் இருக்க நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you draw a number line. This is the number line. Okay. Then another sum. You take your rough note and draw. Okay. உன்னோட rough note எடுத்து draw பண்ணிட்டே இருக்க. Then 5 plus box plus equal to 10. So what is given? 5 plus box equal to 10 is given. What is given? 5 plus box equal to 10. So you draw the number line. The மாதிரி number line வரைகிற. So put 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 7, 8, 9, 11, then 12 also. 12. ஸோ உனக்கு எவ்வளோ தூரம் அதில் இடம் இருக்கோ அது வரைக்கும் நீ போட்டுக்கலாம் நம்பர்ஸ். 13, 14, 15 வரைக்கும் கூட போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஹியர்? 5. ஸோ யூ கவுண்ட் ஃபார்வர்டு. ஸோ 5 எங்கே இருக்குது? இதாக இருக்குது. ஸோ 5லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எது வரைக்கும் வரணும்? இந்த ஆரோ போடுறது 9, 10, 11. 10 வரைக்கும் இது போடணும். கவுண்ட் ஃபார்வர்டு வரைக்கும் 10 வரைக்கும் என்ன செய்கிற? ஃபார்வர்ட் கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10. Okay, so you have forward count means put arrow like that. Okay, இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறோம்? போட்டுக்கிறோம். So how many times come the arrow? 5 to 6, 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 times. So what's the answer? 5. So answer is 5. Okay, so what's the answer? 5. So answer is 5. So 5 plus 5 equal to 10. Okay, then next sum. Only one sum remaining. The fourth sum is 7 plus box equal to 9 or 13. Okay, so you draw the number line. Number line க்கு என்ன பண்றோம்? first scale வச்சு பெரிய கோடு போடணும். put arrow, then 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Up to 15 you write. Okay, 10 வரைக்கும் கூட நீ என்ன செஞ்சுக்கலாம்? அதை எழுதிக்கலாம். So what is the first number given here? 7 is given. So 7லேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 7 எங்கே இருக்குது? இதாக இருக்குது. ஸோ இதிலேருந்து என்ன பண்ண போகிற? ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற. 7லேருந்து எது வரைக்கும் போடும்? 13 வரைக்கும் தான். அதுக்கு மேலே போகவே கூடாது. 13 தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஸோ 13 வரைக்கும் என்ன செய்கிற? புட் ஆரோ, யூ கவுண்ட் ஃபார்வர்ட். ஓகே, ஸோ 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13. So you count the
the arrow first. Afterwards you count. Arrow போட்டுட்டோம். So you count that. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what's answer? Answer is 6, right? 6. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you should write 6. So 7 plus 6 equal to 13. The arrows count பண்ணி என்ன செய்றீங்க? Answers எழுதுறேன். So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the missing numbers. Missing numbers means இங்கே என்ன நம்பர் இல்லையோ, எந்த நம்பர் மிஸ் ஆகிக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கோ, find out பண்ணிக்கோ. So what we have to see in the today's class, add the numbers. Add the numbers means you should add the numbers. So 5 plus 4 அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா you write ones and tens. Ones கண்டிப்பாக எழுதிக்கணும், இதில் என்ன எழுதிக்கணும், tens எழுதிக்கணும். So ones placeல 5, then 4 எழுது, then plus symbol இருக்கணும். Should add the number. இந்த numbers add பண்ணி answer எழுது. So answer is 9. So add the numbers. Then second Roman letter missing numbers. இந்த numbers என்ன மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது எந்த வச்சு எழுதிக்கோ, numbers line draw பண்ணணும். This is the numbers line. இந்த numbers line draw பண்ணி இதில் என்ன செய்யணும், மிஸ் ஆன numbers வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கோ. So we will continue the next class. Thank you students.